ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ मौत इन्हों की हुई है। पर दूसरे पासे किसान कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चे का बयान है कि सरकार जानबूझ के कोरोना नूं इस मौत की वजह दस रही है। इस अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं किसान आगू। पर सोनीपत हस्पताल प्रशासन ने जदों इस मौत की वजह की जांच की गई तो पता चलिया कि दोवें ही जिहड़े किसान सी वो कोरोना पॉजिटिव सी, जिस दे चलदे उन्हां दी मौत हुई है। जबकि दूसरे पासे किसान आगू ये कह रहे हैं कि जानबूझ के प्रशासन उन्हां दी मौत की वजह कोरोना दस रहा और किसानी अंदोलन नूं बदनाम करने की यह कोशिश है। तो लगातार कई दिनों तो बीमार चल रहे सन दोवें किसान जिन्हां दी ਸਿੰਘੂ बार्डर ते मौत हुई है। तो दस दी कि पटियाला ते लुधियाना के रहने वाले सन दोवें ही किसान और सोनीपत हॉस्पिटल दे विच इन्हां दा इलाज चलिया और उत्थे ही हॉस्पिटल प्रशासन ने इस गल का दावा किया कि कोरोना की वजह करके दोवें ही किसानों की मौत हुई है। और दूसरे पासे संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि सरकार जानबूझ के अंदोलन को कमजोर करना चाहती है, अंदोलन को बदनाम करना चाहती है। इसलिए इन्होंने दोवें किसानों की मौत की वजह को कोरोना के नाल जोड़िया जा रहा है। तो ਸਿੰਘੂ बीते दिन ਸਿੰਘੂ बार्डर ते होए दो किसान जिहड़े कि पटियाला ते लुधियाना नाल संबंधित सन, दोवें ही किसानों की मौत को लैके हुण वड्डी खबर आ रही है। हॉस्पिटल प्रशासन सोनीपत हॉस्पिटल प्रशासन ने दावा किया कि दोवें ही किसानों की मौत की वजह जी है वो कोविड करके हुई है, कोविड करके ही दोवां की मौत गई है। और दूसरे पासे जिहड़े किसान आगू ने और संयुक्त किसान मोर्चे का जिहड़ा एक बयान है उस दे विच इह गल दसी गई है, जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जिहड़ी किसानों की मौत है उसका कोरोना नाल कुछ भी नहीं लेना। सरकार जानबूझ के कोरोना दे नाल इस मौत नूं जोड़ रही है ताकि इस अंदोलन नूं बदनाम कर सके और इस अंदोलन नूं कमजोर करने की कोशिश के भी इल्जाम ने जिहड़े वो किसान आगूआं ने सरकार के उपर लगाए ने। उन्होंने कहा कि दोवें ही किसानों की जी मौत आ उसका दूर दूर तक कोरोना ना कुछ भी लेना देना नहीं। जानबूझ के जो हस्पताल प्रशासन है उसनूं कोविड नाल जोड़ रहा है सरकार के कहने के उपर ताकि जो किसानी अंदोलन है उसनूं बदनाम किया जा सके। तो इस वेले की अहम खबर तो दस रहे हैं कि ਸਿੰਘੂ बार्डर के उपर बीते दिन जी दो किसानों की मौत हुई सी उस नाल संबंधित खबर है। हुण दोवें ही किसानों की मौत को लैके सोनीपत हस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि दोवें ही किसानों की मौत कोविड करके हुई है। दोवां की ही जी कोविड के चलते ही दोवें किसान बीमार हो, इस चीज़ के चलते उन्होंने मौत हो गई है। दूसरे पासे किसान आगू इस गल नूं नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुण जानबूझ के जो प्रशासन है या सरकार है वो किसानी अंदोलन नूं दबाउणा चाहती है, उसनूं बदनाम करना चाहती है। इसके लिए चलते ही जानबूझ के इन्हां दोवें ही किसानों की मौत नूं जिहड़ा है वो कोविड का नाम दिता गया, कोविड के नाल जोड़िया जा रहा है ताकि किसी तरीके दे नाल इस किसानी अंदोलन नूं जिहड़ा कि काफ़ी लंबे समय तो पिछले साल तो चल रहा, करीब 6 महीने पूरे होने वाले है इस किसानी अंदोलन नूं, तो उसनूं बदनाम करने की कोशिश के चलते अजिहा किया जा रहा है। और जिहड़ा बयान हॉस्पिटल प्रशासन के वल्लों दावा किया जा रहा उसनूं संयुक्त किसान मोर्चा सिरे तो नकार रहा है। तो गल करते अगली अहम खबर की। मोगा सेहत विभाग ने एक फैसला लिया है, वैक्सीन लगवाउण तो पहला टेस्ट करवाना लाजमी कर दिता गया है। जो तुसीं वैक्सीन लगवाउण जाओगे मोगा दे नाल संबंधित हो तो पहला तुहाडा रैपिड टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद ही जिहड़ा तुहाडा है वो वैक्सीन लगेगी। तो रिपोर्ट नैगेटिव आने ते ही जिहड़ी वैक्सीन की डोज है तुहानूं लगेगी और वैक्सीन लगवाउण है लोकां दे लई यह टेस्ट हुण लाजमी कर दिता गया है। मोगा के सेहत विभाग ने इस मुतलक एक ऐलान किया और फैसला लिया गया कि जिहड़ा भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ वैक्सीन लगवाउण आ रहे हैं उस तो पहला उन्होंने रैपिड टेस्ट होगा और रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद ही जिहड़ा है वो उन्होंने वैक्सीन लगेगी। सरकारी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तुसीं देख सकते हो कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लिख के भी लगा दिता गया है कोरोना रैपिड टेस्ट जरूरी है। जे टीका लगवाने तो पहला टीका लगवाने तो पहला रैपिड टेस्ट जरूरी है, ये फरमान जारी कर दिया गया क्योंकि सरकार लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाने की गल कर रही है। लेकिन इस तरह वैक्सीनेशन किद्दां वधेगी ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि लोग इत्थे आ रहे हैं और इत्थों
ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਗਾ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ NABH ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਿਤਰੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ